नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आम नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकड़ प्रथम खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन में बीजेपी विपुल विजय 83,748 भोट्रे आगे अच्छा जय ढोलकिया उपनिर्वाचन में 26 राउंड मत गणना शेष होगा नुआपड़ा पद्म पुणी थे फुटी भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी जय ढोलकिया विपुल व्यवधान विजय हासिल कर जय ढोलकिया 123,869 भोट पाई बेले कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी 40,121 भोट मात्र पाई से अनुसार बीजेपी प्रार्थी 83,748 भोट व्यवधान में उपनिर्वाचन विजय हासिल करपरी बीजेडी प्रार्थी स्नेहागिनी छुरिया 38,408 भोट पर तृतीय स्थान में रही। परवर्ती खबर संध्या 6टार बीजेपी कर्मी को संबोधित करेंगे मोदी बिहार विधानसभा निर्वाचन में 243 आसन पर भोट गणति चलती बिहार एनडीए विपुल विजय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संध्या प्राय 6टा समय बीजेपी मुख्यालय पहुंचवा नहीं सूचना मिली तेरे कहुचे बिहार निर्वाचन में एनडीए विजय पर प्रधानमंत्री दलीय कर्मी को संबोधित कर आशा निर्वाचन कमिशन सद्यतम रिपोर्ट अनुसार एनडीए 190 रु अधिक आसन आगुआ रही समय प्रशांत किशोर को जन स्वराज पार्टी गोटे भी आसन आगुआ नहांती यार अर्थ हो प्रशांत कुमार डेब्यू मैच रे क्लीन बोल्ड होइचंती बीजेपी 87 आसन रे जेडीयू 75 आसन रे एवं आरजेडी 35 आसन आगुआ अच्छी। परवर्ती खबर सरिला ऐतिहासिक कटक बालीयात्रा 9 दिन एही मेला चलित वर्ष 70 लाख रु अधिक जन समागम होइथिबा आकलन करा जाउची 2,500 पंजीकृत स्टॉल हजार हजार रु अधिक मिठा दुकानी कारोबार प्रतिदिन लक्ष लक्ष लोकंकर गहली भिड़े जमीथिला 9 दिन यात्रा तेबे एथर कटक बालीयात्रा 300 कोटी बेपार होइतिबा अनुमान करा जाउची आज बालीयात्रा शेष सुधा पॉलिसी मेला 50 कोटी रु अधिक टंकार नगद व्यवसाय होइची अनेक गुडी नुआ कार्यक्रम एथर बालीयात्रा को दमदार करिथिला बॉलीवुड नाइट थिला मुख्य आकर्षण लोकप्रिय बॉलीवुड कंठशिल्पी श्रेया घोषाल हर्षदीप कर एवं कार्यक्रम 30 लाख रु अधिक जन समागम होइतिबा आकलन करा जाउची सेपरि शनिवार रविवार बालीयात्रा सर्वकालीन रेकर्ड भिड़ होइतिबा प्रशासन तरफ मध्ये कह जाउची लेजर लाइट शो बोईत प्रतियोगिता संघ आकर्षण साजिला कटक इन कटक। परवर्ती खबर हाथ टेकीदेला हाथ निज पद पर हराइबे तेजस्वी बिहार महागठबंधन में शोचनीय पराजय फेल मारिबा सब स्ट्राटेजी प्रतिशोधर पेड़ी भी काम देला नहीं कांग्रेस तथा तो छाड़ निज आसन भी संभाली पारिले नहीं बिहार विपुल भोट आगे रही एनडीए मेंट वर्तमान प्रारंभिक धारा अनुसार एनडीए एक गुरुत्वपूर्ण नेतृत्व नेउची वर्तमान प्रारंभिक धारा अनुसार एनडीए बहुमत 122 आसन मैजिक संख्या अतिक्रम करिछि एनडीए वर्तमान 200 रु अधिक आसन आगुआ मध्ये अछि जेउथरे बीजेपी 96 जेडीयू 85 एवं एलजेपी मध्ये 19 ता सहित मध्ये एचएमके 5टी आसन रे आगुआ अछि तेबे कह जाउछि जे अन्यपटे शोचनीय पराजय वरण करिछि महागठबंधन मात्र 28 आसन रे आगे रही जो आरजेडी 24 आसन रे आगे रही बेले कांग्रेस 2टी आसन रे आगे रही। परवर्ती खबर एणिकी सुना नुहे रूपा बंधा थोई आनी परिबे लोन वर्तमान रूपा उपरे मध्य ऋण मिलिबो एने कि आरबीआई रो बड़ निष्पत्ति एबे रूपा थोई आपण ऋण नै परिबे आपण घरे जदि रूपा गहना अछि रूपा कॉइन अछि एहा को असुविधा समय बंधा थोई लोन नै परिबे बोली आरबीआई बड़ घोषणा करिछि तबे चांदीर अलंकार एबे एनबीएफसी रे बंधा रखी तुरंत लोन आपण माने नै परिबे एने कि बड़ घोषणा करिछि आर्थिक वर्ष एप्रिल 1 2026 रे एबे लागू हेबो एही नियम एही निष्पत्ति पर बैंक अन्य आर्थिक प्रतिष्ठान गुड़िक रूपा को एक जामिन भाव में ग्रहण कर ऋण प्रदान करिवे। परवर्ती खबर 12,000 कोटी खर्च हेबो राज्य शिक्षा व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़ करिया पई विद्यालय गणशिक्षा विभाग अधीन रे राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजनार गोदा परिषद आदर्श विद्यालय कार्यकारिता को आउ गोटे पाद आगु को नहीं लोकसभा भवन ठारे एही योजनार लोगो उन्मोचन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही लोगो उन्मोचन करी कहिछन जे पिला को आधुनिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान सहित शिक्षा को आकर्षणीय एवं प्रभावशाली करिया पई गोदा परिषद आदर्श विद्यालय निर्णायक भूमिका ग्रहण करिवो उक्त बैठक में आलोचना जना पड़ी गोदा परिषद आदर्श विद्यालय योजना प्रथम पर्यायर 2200 विद्यालय को सुदृढ़ करने 12,000 कोटी टंका खर्च हेबो आगामी 4 वर्ष अर्थात 2025, 26, 27, 28 रे एबे
ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5 ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 5 ଏକର ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋଗୋ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ସବୁ ସହର। ଶିମିଳିଗୁଡାରେ 7.1 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ, ଖସୁଛି ପାରଦ, ଜାଡରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ବିଶେଷ କରି 4ଟି ସହରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଉଦୟଗିରିରେ 7.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ 7.5, ଫୁଲବାଣୀରେ 8.5 ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 9ଟି ସହରରେ ମଧ୍ୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡା, ତା ସହିତ ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ, ଭବାନୀପାଟଣା ଏମିତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ୱିନ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଖସିଛି ପାରଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କମିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୀ। କୁହାଯାଉଛି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସହର ବାସିନ୍ଦା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ବଡ ସିଂହାର ଦେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ତୁଳସୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ସତେ ଯେମିତି ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ, ସାଧାରଣ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରବାସୀ ସୁବିଧା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅଭିଯାନ ମଞ୍ଚ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗଠିତ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅଭିଯାନ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସହର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଶ୍ୱ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ। ଆଜି ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଦିବସ। ନୀଳଦ୍ରି ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଡାଇବେଟିସ୍ 2025 ଉତ୍ସାହ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ସହ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାକର ପାଟଲି, ଆଇଏଏସ୍ କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୁକ୍ତ 2 ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମ ବା ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଜାରି ହେଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲଟ ବା ଡିସେମ୍ବର 22 ରୁ 31 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାନୁଆରୀ 2 ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ମୋଟ 20 ରୁ 6 ଏବଂ 10 ରୁ 3 ମାର୍କ ରଖିଲେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ଏଜି ରାସ୍ତା ହେବ 2 ଥାକିଆ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସଚିବାଳୟ ଫିଟିବ ଭୂତଳ ରାସ୍ତା। ବିଶେଷ କରି ସଚିବାଳୟ ପଛକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଠି ପାଚେରୀ ଅଛି ତାହା ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 30 ମିନିଟରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯିବ। ଚଉଡା ହେବ ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗ। ଏହାପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଜି ଛକର ରାସ୍ତାର ନବ କରବେଳ ହେବ। 2 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଭୂତଳ ରାସ୍ତା ଫିଟିବା ସହିତ ଉପରରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଭଳି ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ପ୍ରଥମ ସଚିବାଳୟ ରୂପରେଖା ବଦଳିବ, ପାଚେରୀ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ସହିତ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ବ୍ୟାପକ ଜାଗା ବାହାରିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରୁ ଏଜି ଛକ, ଏଜି ଛକରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ 2 ପଟେ 2 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୂତଳ ରାସ୍ତାଟି ଭିତରକୁ 3 ମିଟର ଗଭୀର ଏବଂ ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ମିଟର ଉଠିକରି କରାଯିବ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏ ନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ମା ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଧିକ ମହିଳା ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରେଇ ଦେଖେଇବୁ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କିସ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କଟାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି ପିଏମ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ। ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ। ଏ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ପିଏମ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ କିସ୍ତି 20ତମ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 20 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଏଥର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା।
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ନାହିଁ, ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ତାଲିମ ନେଇ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂତନ ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ, ପୁଣି କମ ସୁଧରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ପାଲଟି ପାରିବେ। ଏମଏସଏମଇ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ପରେ 20 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଥର ସବୁଠୁ ବଡ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଲୁଟେରା, ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲୁଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟେରାଙ୍କ ହୋ ହଲ୍ଲା ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକ ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ କାରନାମା। ମୁହଁରେ କପଡା ବାନ୍ଧି ରାତି ପ୍ରାୟ 1:50ରେ ହାତରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦାନ ବାକ୍ସ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭିରେ ତାର କାଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗେଟରେ ଲାଗିଥିବା ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ ଧରି ଲୁଟେରା ତାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଠିକ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡା ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡା ଶୁକ୍ରବାର ବା ଆଜି ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ 44ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଭିଲିୟନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଭାରତର ମଣ୍ଡପର ଆୟୋଜିତ ଏକ ମେଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଅବଦାନ ରଖିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟ, କଳା, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଦିନିକିଆ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନିଜ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଓଲଟିଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ପଲିସି, ମହଙ୍ଗାରେ ଦୋହଲାଇଲା ଆମେରିକା। ଏବେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ। ଆମେରିକା ଉପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ମହଙ୍ଗାର ମାଡ଼ ଏପରି ବଢିଯାଇଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତାତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ନାମରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲଗାଇଥିବା ଭାରି ତାରିଫ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ତେବେ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଆମେରିକା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନକୁ ଘେରାଇ ଏବେ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଏବେ ନିଜେ ତାରିଫ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣରେ ମାତ୍ର ଟ୍ରମ୍ପ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାରିଫ ଲାଗୁ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିଣାମରେ ଆମଦାନୀ କରିଆସୁଛି। ଭାରତ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଇକ୍ୱେଡର ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାଲଭାଡୋରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହଠାତ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାର ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପିଲାମାନେ ପାଉଁଶ ରଙ୍ଗର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମିତ ଜେନ୍ ଆଲଫା ବା ଜେନେରାଲ ଆଲଫା ପିଲାମାନେ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କାରଣରୁ ଶୀଘ୍ର ମରିବେ, ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ନାହିଁ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବଢିଯାଇଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କୂଳ ଲଙ୍ଘିଛି ସମୁଦ୍ର, ବିପଦରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗାଁ। ପେଣ୍ଠ ନିକଟରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଛି ସମୁଦ୍ର, ଉଗ୍ରମୁଖା ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଥର ଭାଙ୍ଗି ଧସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଗାଁ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଠ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାଡରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଥର ବନ୍ଧ। 5 ଫୁଟ ଦବିଯିବା ସହିତ ପଥର ଗୁଡିକ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ଉଠି ପଡିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।